चलो मित्रों, આપણે સ્વાધ્યાય 15.2 નો પ્રશ્ન 1 જોઈએ કે એક લંબચોરસની લંબાઈ 6 સેમી અને તેની પરિમિતિ 16 સેમી છે, તો એ લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ ચોરસ સેમીમાં કેટલું? તો અહીંયા આપણને લંબાઈ આપી છે 6 સેમી, બરાબર. એટલે એને આપણે ચોરસ સમજવાનો નથી, લંબચોરસ સમજવાની. એક માપ એટલે ચોરસ એમ નહીં. તો આપણે અહીંયા લંબચોરસ લખી દીધું છે એટલે પહોળાઈ અહીંયા આપી નથી, એટલે આપણે પહોળાઈ શોધવાની રહેશે. હવે એ લંબચોરસનું પછી પહોળાઈ ઉપરથી આપણે લંબાઈ તો આપી છે, પહોળાઈ શોધી લેશું, પછી આપણે અહીંયા ક્ષેત્રફળ શોધીશું. તો પહેલાં આપણે પરિમિતિ માટેનું સૂત્ર સમજીએ કે લંબચોરસની परिमिति टू कौंस में लंबाई वत्ता पहोळाई, बराबर. हवे आपणे ए याद राखीए के अहींया बे ना बे तो राखवाना ज छे. पछी अहींया लंबाई केटली आपी छे? 6 सेमी. पहोळाई आपी नथी अने अहींया जवाब आपी दीधो छे 16 सेमी. परिमिति आपी दीधी है 16 सेमी. तो आपणे तमने ए प्रमाणे पण कीधुं छे के 16 अहींया आपणे आइडिया करीए के 6 दू 12, बराबर. तो एवी कई संख्या हशे तो अहींया 16 आव्या हशे. तो अहींया कई संख्या उमेरीए तो अहींया 16 थाय. तो आपणे एक आइडिया करीए के 6 मां आपणे केटला उमेरीए? 2 उमेरीए એટલે 6 ने 2 केटला थई गया? 8 थई गया. એટલે શું થઈ ગયું? અહીંયા 6 દુ 12, 6 ને 2 8, 2 8 બરાબર 16 થઈ ગયા. તો અહીંયા આપણે આ પ્રમાણે પણ આઈડિયા કરીને અહીંયા 16 સેમી જવાબ લાવી શકીએ છીએ. અને અહીંયા 6 દુ 12 કરીને આપણે અહીંયા એનો ભાગાકાર કરીને પણ જવાબ લાવી શકીએ છીએ. તો અહીંયા તો આપણે એ જોવાનું હતું કે અહીંયા કેટલા આવ્યા. તો આપણે કેટલા મૂક્યા? 2 મૂક્યા. એટલે પહોળાઈ કેટલી આવી આપણી? पहोळाई केटली आवी गई? हवे 2 आवी गई. तो आपने खबर पड़ी गई कि हवे लंबचोरसनु क्षेत्रफळ शोधवुं होय तो लंबाई गुण्या पहोळाई. तो लंबाई तो केटली आपेली छे? लंबाई 6 सेमी तो आपेली छे अने अहींया आपणने 2 पहोळाई मळी गई. एटले 6 दू 12 सेमी. शुं थशे? अहींया 12 चौरस सेमी. 12 चौरस सेमी क्षेत्रफळ थशे, बराबर. तो आपणो जवाब कयो आव्यो? 12 डी. प्रश्न 1 एनो डी. आने आपणे टूंकमां गणवो होय तो आ प्रमाणे पण गणी सकीए के 2 बराबर लंबाई केटली छे? 6 अने पहोळाईनी खबर नथी वत्ता पहोळाईनी खबर नहीं अने अहींया जवाब है 16 सेमी, बराबर. तो 16 है ये क्या जता रहेशे? अहींया आपणे पहोळाई अहीं आवी जशे पहोळाई, बराबर. अने अहींया 16 भाग्या 2 एमांथी जे आ कौंसनी अंदर छे एने शुं करवाना? बाद करी नाखवाना, बराबर. एटले आपणे अहींया 16 भाग्या 2 ओछा 6 थया. एटले अहींया आपणे शुं करीशुं के 2 8 16 ने 8 मांथी 6 जाए एटले केटला बचे? 2 बचे. एटले आपणने पहोळाई केटली मळी गई? 2 सेमी. तो पण आपणो दाखलो अहींया आ प्रमाणे पण समजणथी आ प्रमाणे घणो. आ पहोळाई छे याद राखवानुं. आ एवुं नथी, पहोळाई छे, बराबर. अने बराबर 16 अहींया जवाब छे. एटले 16 ने शुं कर्या? जे कौंसनी बहार हता एना शुं कर्या? आपणे भागाकार कर्या अने जे अंदर छे कौंसनी अंदर एनो शुं कर्यो? बाद कर्यो. एटले आपणे डायरेक्ट अहींया पहोळाई पण मळी जाय छे. एटले आ अहींया एक आ बीजी रीत आपणे शीख्या, बराबर. तो तमने जे अनुकूल आवे, जे समजाई जाए, जल्दी जे दाखलो गणाई जाए ए प्रमाणे अहींया जवाब मेळववानो. प्रश्न 2 जोईए कि एक तार लंबचोरस आकार में वाळवामां आव्यो छे. ए लंबचोरसनी लंबाई अने पहोळाई 50 सेमी अने 25 सेमी छे. तो ए तारनी कुल लंबाई केटली? तो अहींया एक तार आप्यो छे आवो, बराबर. एने पछी लंबचोरस रूप आप्युं छे. आ प्रमाणे लंबचोरस बनावी दीधो छे. तार तो वળી શકે એટલે આ પ્રમાણે બનાવી દीधो हशे. तो आ तारनी कुल केटली लंबाई?
ભલે તાર લાંબો જ હશે, પછી એને ચોરસ આપણે લંબચોરસ બનાવ્યો છે, એટલે લંબચોરસ આકાર આ પ્રમાણે અહીંયાથી તાર ચાલુ થયો, અહીંયાથી વાળીને અહીંયા લંબચોરસ બનાવ્યો. તો આની પરિમિતિ કેટલી? પરિમિતિ ક્યાં આવે? કિનારી પર. બરાબર, એ યાદ રાખવાનું. હવે આપણે લંબચોરસની પરિમિતિ માટેનું સૂત્ર મૂકીએ. બોલો કયું આવશે લંબચોરસની પરિમિતિનું સૂત્ર? 2 લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ. આપણે ટૂંકું રૂપ આપીએ છીએ અહીંયા, તો 2 ના 2 મૂકીશું. બરાબર, હવે લંબાઈ અનુક્રમે શું છે? લંબાઈ અને પહોળાઈ. તો અહીંયા 50 સેમી છે અને અહીંયા 25 સેમી છે. બરાબર, હવે આપણે એનો 50 ને 25 કેટલા થઈ ગયા? 75. બરાબર, ને 75 ગુણ્યા 2. 50 ને 25 નો આપણે સરવાળો કરવાનો છે. ભૂલમાં જો ગુણાકાર કરીને શૂન્ય મૂકી દીધું કે ગુણાકાર સમજીને, તો આપણો જવાબ ખોટો આવે. એટલે 50 વત્તા 25 એટલે કેટલા થઈ ગયા? અહીંયા 75 થયા. 50 વત્તા 25. આપણે ભૂલમાં દાખલાના ઘણા ગણ્યા હોય, મગજ થોડું આપણું એવું થઈ જાય અને ચલો ગુણાકાર સમજીને શૂન્ય મૂકીએ તો આપણો જવાબ અહીંયા એક લાડવો અહીંયા વધી જાય. એટલે આપણો અહીંયા વિકલ્પ શોધતા રહી જઈએ. એટલે આપણે શાંતિથી વિચારીશું કે 50 વત્તા 25 બરાબર અહીંયા 75 થયા, અને આ 2 હતા એટલે 75 ને 2 સાથે ગુણાકાર કરો એટલે 75 દુ 150. તો આ આપણું શું આવ્યું? પરિમિતિ આવી. શું આવી? આ પરિમિતિ બરાબર. તો 150 સેમી આપણો જવાબ છે. સીમાં જ આ આપણો જવાબ. તો પ્રશ્ન 2 એનો સી. પ્રશ્ન 3 જોઈએ. 25 મીટર લાંબી અને 12 મીટર પહોળી અહીંયા એક લંબચોરસ ટાંકી છે, એની ઊંડાઈ 2.5 મીટર ઊંડાઈ સુધી પાણી અહીંયા ભરેલું છે. તો ટાંકીમાંના પાણીનું ઘનફળ કેટલું? તો અહીંયા આપણે ઘનફળ શોધવાનું છે. તો ટાંકીનું ઘનફળ બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ. બરાબર, ઊંચાઈનું અહીંયા આપણે શું લઈ લઈશું? ઊંડાઈ. બરાબર, હવે આપણે જોઈએ કે લંબાઈ કેટલી છે? લંબાઈ 25 મીટર છે અને પહોળાઈ કેટલી છે? 12 મીટર, અને ઊંડાઈ કેટલી છે? 2.5 એટલે 25 દશાંશ. હવે આપણે શું કરીએ કે આ પણ બેકી સંખ્યા એટલે 2 ભાગ ચાલશે. એટલે 2 6 12 ને 2 5 10 એટલે 2 ઉડી ગયા, ને 5 5 25. બરાબર, હવે 56 30 અને 25. તો આપણે 56 30 એટલે 25 તેરી 75. અને મીંડું સમજણ પડી કે 25 અને 56 30 જે બચે છે એનો શું થઈ જાય? ગુણાકાર થઈ જાય. એટલે 25 તેરી 75 એટલે 750 ઘનફળ આપણું અહીંયા આવશે. ઘનફળ શોધીએ છીએ એટલે એને શું લખવાનું? ઘન મીટર. બરાબર, એટલે અહીંયા 750 ઘન મીટર વાળો આપણો વિકલ્પ અહીંયા ડીમાં છે જ. તો પ્રશ્ન 3 એનો ડી. પ્રશ્ન 4 જોઈએ. અરુણે 1 સેમી બાજુવાળા 60 ઘનમાંથી એક લંબઘન બનાવ્યો, તો આ લંબઘનનું કદ કેટલું હશે? આ દાખલો 2010માં પણ પૂછાઈ ગયો છે. તો અહીંયા આપણે એ યાદ રાખવાનું છે કે આપણે જે સૂત્રો શીખ્યા છે એ યાદ કરીશું કે 1 ઘન સેમી બરાબર 1000 ઘન મીટર. ઘન મીમી 1000 ઘન મીમી મીટર. બરાબર, હવે તો અહીંયા 60 ઘન સેમી છે, તો 60 ઘન સેમી છે તો શું થશે? તો 60 ગુણ્યા 1000 બરાબર 60,000 ઘન મીમી થયું. હવે આપણે એમાંથી એક ટુકડાનું અહીંયા શોધવાનું છે કે એક લંબઘનનું શોધવાનું છે. તો આપણે 60,000 અને 1 ઘન સેમીનું કેટલું છે? તો આપણે અહીંયા એકનું કદ શોધવાનું છે. બરાબર, એટલે આપણે અહીંયા 60,000 ભાગ્યા 1000
તો આ 3 0 એ આ 3 0 ઉડી ગયા એટલે અહીંયા 60 આપણું અહીંયા બચે છે એટલે 60 ઘન સેમી. તો આપણો જવાબ આવશે 60 ઘન સેમી. તો એ આપણા વિકલ્પ બીમાં છે જ. તો પ્રશ્ન 4 એનો બી. પ્રશ્ન 4 એનો બી. પ્રશ્ન 5 જોઈએ કે 2.25 ઘન મીટર તેલથી ભરેલા પીપમાંથી 300 મિલીલીટર વાળી કેટલી બોટલો ભરી શકાય? તો અહીંયા તેલ ભરેલું પીપ છે એમાંથી 300 મિલીની નાની નાની બોટલો ભરવાની છે. તો આપણે શું કરીએ, ભરવાની હોય એટલે શું કરવાનું, એમાંથી ભાગ પાડવાના. પણ આ કેટલું છે એ પહેલાં આપણે સમજી લેવાનું. તો 1 ઘન મીટર બરાબર 1 ઘન મીટર બરાબર કેટલા થાય છે? 100 ગુણ્યા 100 ગુણ્યા 100 બરાબર એટલે 100 સેન્ટીમીટર છે. બરાબર, એટલે આપણે 1 ને 1 2 3 4 5 અને 6. તો 1 2 3 4 5 અને 6 અહીંયા 0 લગાવી દીધા. એટલે શું બની ગયું? ઘન સેન્ટીમીટર બની ગયું. શું બની ગયું? ઘન સેન્ટીમીટર બની ગયું. એકમ દશક 100 હજાર 10,000 એટલે 10 લાખ. 10 લાખ ઘન સેન્ટીમીટર થાય. 1 ઘન મીટર બરાબર કેટલું થાય છે? 10 લાખ ઘન સેન્ટીમીટર થાય. તો અહીંયા કેટલું છે? 2.85 એટલે આને શું કહેવાય? 2 એટલે 285 શતાંશ બોલાય. બરાબર, તો અહીંયા આપણે શતાંશ લખીશું. એટલે અહીંયા હવે આપણે આના ભાગ કરવાના છે એટલે આપણે આને શું કરવાના? 10 લાખ સાથે ગુણાકાર કરી નાખવાનો. 1 2 3 4 5 અને 6 એકમ દશક 100 હજાર 10,000 અને લાખ થઈ ગયા. હવે શું કીધું છે કે 300 મિલીની આપણે બોટલો ભરવાની છે. તો એનો આપણે શું કરીશું? ભાગાકાર કરીશું. બરાબર, અહીંયા આ પ્રમાણે પદ મૂક્યું. એટલે આનો અર્થ શું થાય છે કે એક બોટલ 300 મીમીની અહીંયા. બરાબર, 300 મીમીની. તો અહીંયા 285 અને બીજા 10 લાખ ની કેટલી બોટલો ભરાય? આ પદ થયું. તો એ પદનું આપણે અહીંયા મૂક્યું છે. તો માટે બરાબર, માટે આપણે અહીંયા આ પ્રમાણે અહીંયા છેદમાં 100. બરાબર, હવે આપણે શું કર્યું? આ પ્રમાણેનું અહીંયા મૂકી દીધું. હવે શું કરશું? એનો છેદ ઉડાડીશું. તો આ 2 શૂન્ય, આ 2 શૂન્ય ગયા, આ 2 શૂન્ય, આ 2 શૂન્ય ગયા અને 3 9 27 અને 3 5 15. ડાયરેક્ટ આપણે અહીંયા ઉડાડવા પ્રયત્ન કર્યો છે. બરાબર, તો અહીંયા આપણે 95 ગુણ્યા 100 એટલે કેટલા થઈ ગયા? 9500 બોટલ ભરી શકાય. આપણે ફટાફટ પ્રશ્નનો જવાબ લાવવા માટે પ્રયત્ન કર્યો છે કે અહીંયા 1 ઘન મીટર બરાબર 10 લાખ ઘન સેમી. તો અહીંયા 285 શતાંશ કેટલી? તો આપણે એને ડાયરેક્ટ ગુણાકાર કર્યો છે. એને પછી લાંબુ લચ રાખ્યું નથી, કેમ કે આપણે છેદ ઉડાડવાની મજા આવે. એની સાથે આપણે શૂન્ય લખીને ઉડાડીએ તો પણ ઉડી શકે. એટલે આપણે અહીંયા છેદ ઉડાડતા જવાબ શું આવ્યો? અહીંયા 9500 આપણો અહીંયા જવાબ આવશે. આ આપણો જવાબ. પ્રશ્ન 5 એનો ડી. પ્રશ્ન 6 જોઈએ કે 1 ચોરસનું ક્ષેત્રફળ 100 ચોરસ મીટર છે. તો તેની પરિમિતિ કેટલી? તો અહીંયા આપણને ક્ષેત્રફળ આપી દીધું છે. તો ચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું સૂત્ર કયું છે? લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ. બરાબર, અને અહીંયા આપણને જવાબ આપી દીધું છે 100 ચોરસ મીટર. બરાબર, તો અહીંયા 100 કઈ રીતે આવ્યા છે? તો આપણે એનું વર્ગમૂળ શોધીએ. જો 25 હોય તો 5 આવે. બરાબર, 64 હોય તો 8 આવે. તો 100 નું વર્ગમૂળ કયું આવે છે? 10 ગુણ્યા 10 એટલે 10 નો વર્ગ. બરાબર, એટલે 10^100. તો અહીંયા આપણું 10^100 ચોરસ મીટર અહીંયા આપણું ક્ષેત્રફળ મળે છે. 10 ગુણ્યા 10 કરીએ એટલે એ સંખ્યાને એક સંખ્યાને બે એની સંખ્યા સાથે ગુણાકાર કરો એટલે એનો વર્ગ મળે છે. એટલે આપણને એ 625 આવ્યા હોય તો
25 ગુણ્યા 25 એમ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. જો 144 આવે તો 12 એમ. તો આપણે વર્ગ પણ આપણે અહીંયા ક્યાં ઉમેરો આપણે જો યાદ કર્યા હોય તો આપણને યાદ આવી જવા જોઈએ. તો અહીંયા આપણને ખબર પડી ગઈ કે લંબાઈ કેટલી આવી ગઈ 10. તો આપણને પરિમિતિ શોધવાની હવે તો સરળ પડશે. તો અહીંયા હવે ચોરસની પરિમિતિ માટેનું સૂત્ર કયું છે? 4 ગુણ્યા લંબાઈ. તો 4 ના 4 મૂકવાના અને લંબાઈ આપણને હવે મળી ગઈ છે. તો આપણો અહીંયા લંબાઈ બરાબર તો લંબાઈ આપણને અહીંયા મળી ગઈ છે એટલે કેટલી છે? 10 બરાબર. 100 ભાગ્યા 10 કરો તો પણ 10 બરાબર. એટલે 4 ગુણ્યા 10 બરાબર 40. અહીંયા આપણી શું આવશે? પરિમિતિ 40 મીટર પરિમિતિ મળશે બરાબર. તો અહીંયા આપણે 100 ભાગ્યા 10 કરો, 100 ભાગ્યા 10 કરો તો પણ 10 એ દાન 100 બરાબર 10 શું આવી ગયું? 10 મીટર લંબાઈ આવી ગઈ. અહીંયા પણ આવું તમે વિચારી શકો છો. ડાયરેક્ટ પણ તમને અહીંયા મળી ગઈ છે તો પછી ડાયરેક્ટ આપણે દાખલો ગણી નાખવાનો. એટલે આપણો પ્રશ્ન 6 એનો જવાબ છે 40 મીટર. પ્રશ્ન 6. તો ક્યારેક આપણને 7મો દાખલો આવડે, 6થો નથી આવડતો, આરામથી દાખલો ગણી અને પછી એના વિકલ્પો છોડી દીધા હોય એટલે હવે આપણો જવાબ આવ્યો હોય તો પ્રશ્ન 6 એનો એ ઘાટો બનાવી દેવાનો. પ્રશ્ન 7 જોઈએ કે નીચે આપેલી આકૃતિમાં શેતરંજીની પરિમિતિ કેટલી છે? તો અહીંયા આપણને એક આકૃતિ આપી છે ને એમાં શેતરંજી અહીંયા પાથરી છે તો એની પરિમિતિ કેટલી? તો આપણે અહીંયા આકૃતિ જોઈશું ને તો આપણને અહીંયા જવાબ મેળવવાની અહીંયા આપણને મજા આવશે કે આપણે આકૃતિ જોઈએ તો અહીંયા જે ઉપરનું છે એ પરિમિતિ કેટલી છે? આપણે તો બધી પરિમિતિ છે. પરિમિતિ એટલે એની જે કિનારી છે એની વાત આપણે જોઈશું. તો પરિમિતિ માટે આપણે ઉપર જોઈએ તો ઉપરની બાજુ કેટલા મીટર છે? 3 મીટર બરાબર. એટલે 3 મીટર વત્તા હવે આપણે અહીંયા જોઈએ તો આટલે સુધીનું કેટલું છે? 2 મીટર બરાબર. આ 2 મીટર છે અહીંયા બરાબર. અહીંયાથી ચાલુ થયું તો 3 મીટર ને અહીંયાથી ચાલુ થયું તો આ 2 મીટર છે. વળી આ કેટલું છે? અહીંયા 1 લખ્યું છે, અહીંયા લખ્યું નથી તો પણ કંઈ આપણને દેખાઈ જ આવે છે. એ પણ કેટલું છે? 1 મીટર. હવે આપણે આ જોઈએ તો આ કેટલું છે? આનું 5 મીટર અને આનું કેટલું છે? 1 મીટર બરાબર. તો અહીંયાનું 5 છે તો અહીંયાનું આટલે સુધીનું 3 છે એટલે આ 3 થઈ ગયું. તો અહીંયા કેટલું બચ્યું? 2 બચ્યું બરાબર. આ 1 અને 2 બચ્યું. તો આપણે એનો પણ ઉમેરો કરી દઈએ અને આ કેટલું છે? 2. આ ઊભું 2 છે એટલે આપણે આ બધાનો સરવાળો કરીએ તો આપણને એ શેતરંજીની પરિમિતિ મળી જાય. આપણે અંદરની વાત નથી કરી, એની ચારે બાજુની, અહીંયા ચારે બાજુની બરાબર. તો અહીંયા ખાંચાવાળું છે એટલે આપણે એની કિનારીનું જે માપ આપ્યું છે એનો સરવાળો કરી નાખવાનો. નથી આપ્યું તો અહીંયા 2 મીટર તો આ પણ 2 મીટર જ છે ને. તો અહીંયા આટલું 3 મીટર છે, આટલે સુધી 3 મીટર છે તો આગળનું પણ કેટલું હશે? 2 મીટર. તો આપણે અહીંયા આ પ્રમાણે કરી નાખીએ તો તમને જલ્દી ખબર પડશે. તો આ બધા માપ આપણે શું કરવાના? ગણી લેવાના. એટલે આપણને જલ્દી અહીંયા આકૃતિ સમજાઈ જશે અને પરિમિતિ મળશે. તો 3 ને 2 5, 5 ને 5 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15 અને 16. અહીંયા 16 મીટર આપણી પરિમિતિ આવી ગઈ. તો અહીંયા આપણને 16 મીટર અહીંયા ચોરસ કે એવું અહીંયા આવશે નહીં એટલે અહીંયા એ 16 મીટર આ જવાબ આવશે. આ આવશે નહીં. જો ચોરસ જ હોત તો આપણને ચોરસ અહીંયા આ આપણે જવાબ પસંદ કરત, પણ આપણને અહીંયા કોઈ આકૃતિનું અહીંયા ચોરસ આટલે લાગે છે, અહીંયા લંબચોરસ આવી ગયું છે એટલે આપણે વર્ગવાળો અહીંયા જે 16 જવાબ છે એ આવશે નહીં. એટલે આપણે યાદ રાખવાનું કે ચોરસ આવે ત્યારે વર્ગ લખેલું હોય કે ચોરસ લખેલું હોય કે મીટરનો વર્ગ કરેલો હોય એ જવાબ આવે બરાબર. જ્યારે પરિમિતિ લખેલી હોય ત્યારે પરિમિતિમાં લંબચોરસની કે ચોરસની પરિમિતિમાં આવશે નહીં.
તો આપણો જવાબ છે પરિમિતિ શોધવાનો હોય ત્યારે જે માપ આપ્યું હોય એ માપ મીટર તો મીટર જ લખવાનું. એટલે આપણો જવાબ પ્રશ્ન 7 એનો એ. પ્રશ્ન 8 જોઈએ કે અહીં દર્શાવેલ લંબઘનનું પરિમાણ કેટલું છે. અહીંયા એક લંબઘન અહીંયા આપેલું છે તો એનું પરિમાણ કેટલું છે. તો આપણે અહીંયા આને આપણે લંબાઈ સમજીશું, પહોળાઈ બરાબર, લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈ બરાબર. તો આપણે એનો સૂત્ર અહીંયા મૂકીએ કે લંબઘનનું ઘનફળ, લંબઘનનું ઘનફળ બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ બરાબર. તો લંબાઈ આપણે 3 સેમી, પહોળાઈ 5 સેમી અને ઊંચાઈ 2 સેમી. તો અહીંયા 5 15 15 દુ 30 ઘન સેમી આપણો અહીંયા જવાબ મળે છે. તો પ્રશ્ન 8 એનો સીમા છે જ. તો પ્રશ્ન 8 એનો સી આપણે ઘાટો બનાવી દઈશું. સ્વાધ્યાય 15.2 એનો આ છેલ્લો દાખલો જોઈએ કે આપેલી આકૃતિનું ક્ષેત્રફળ છે. આપેલી આ આકૃતિ એનું ક્ષેત્રફળ કયું હશે. તો અહીંયા આપણને આ ચોરસ અહીંયા આપ્યું છે બરાબર. તો આપણે એનું ચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું સૂત્ર કયું છે. ચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધવા માટે આપણે લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ બરાબર. તો આપણે 12 ગુણ્યા 12 કર્યા એટલે શું મળે 144 અહીંયા સેન્ટીમીટર વર્ગ બરાબર. અહીંયા જેમ લખ્યું છે એમ આપણે અહીંયા વિકલ્પમાં આપ્યું હોય એ પ્રમાણે અહીંયા લખીએ બરાબર. હવે આ બે જે ત્રિકોણ છે એ ત્રિકોણની વાત કરીએ તો 12 ચોક 48 બરાબર. તો અહીંયા જે આ ને આ એ કેટલું અંતર આપણે માપ લે છે 48. તો એ 48 આમાં શું કરો એના 48 સેમી છે એ તમારે અહીંયા ઉમેરી દેવાનું જે ત્રિકોણનું છે 12 ચોક 48 બરાબર. એટલે આ ને આ થઈને કેટલું થાય છે 48 બરાબર. એનો આપણે સરવાળો કરી દઈએ એટલે 8 ને 4 12, 4 4 8 ને 1 9 અને એટલે 192 સેમી વર્ગ બરાબર. એ આપણો અહીંયા જવાબ આવશે. એટલે અહીંયા આપણે પ્રશ્ન 9 એનો 192 સી છે જ. તો પ્રશ્ન 9 એનો સી